श्री अकाल तख्त साहब के हुक्म ते असीं इकट्ठे होए, मान साहब भी नाल आए। असीं सारिਆਂ ने इको एक बेनती की कि इकट्ठे होके बंदी सिखां नूं सिखाईए। इलैक्शन आया, असीं मान साहब नूं बेनती की कि जिवें थोनू असीं सिख पंथ ने पार्लीमेंट इलैक्शन लड़ा के जेल चों कढ़ाया सी, भाई रणजीत सिंह नूं जेल च कढ़ाया सी, अज तमिलनाडु के लोगों ने राजीव गांधी के कातलों नूं जिन्हों कतल किया सी उन्हां नूं जेल च कढ़ाया है, ते की अपना फर्ज नहीं बनता? मान साहब जिद च रहे। मैं मान साहब नूं आ भी बेनती की कि मान साहब अकला 1.5 साल का इलैक्शन है, 1.5 साल बाद तुसीं जिहड़े मर्जी सीट ते मंग लिओ, असीं थोड़ी मदद करांगे, तुहानूं MP बना देंगे। ऐकती इकट्ठे हो जाइए, पंथ इकट्ठा हो जाइए, क्योंकि आ परिवार इंसाफ चाहुंदे हैं। 32 साल एक जेल च रहना, वो भी 8 बाय 8 फुट के कमरे च रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मिस्टर सुखबीर बादल, तेरे भापे ने छड्डिया उमर कैदी गुरमीत पिंकी, मेरा ख्याल ਉਹਦਾ नाम गुरमीत सिंह पिंकी है, जिन्हें बहुत नौजवान फड़े तो फड़ाए तो मरवाए कैट, उन्होंने छड्डिया उमर कैदी नूं। तेरी सिफारिश से 4 पुलिस अफसर छड्डे यूपी दे, तेरी सिफारिश से मिस्टर सुखबीर बादल, तेरी सिफारिश, तुसीं उन्हां ते परोपकार कीते, साडे ते नहीं कीता। फिर तुसीं छड्डिया राम रहीम नूं, जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी पोशाक पा के ड्रामा कीता सी, जाण तो पहलां उहदा केस वापस लिया। तुसीं परोपकार कीता कौम दे दुश्मनां ते, कौम दे हामियां ते नहीं। झूठ ना बोलो ना बुलवाओ। तुसीं किसी ने ठीक ही कहा, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। ये जिन्ने तुसीं रले हो झूठियां दा टब्बर, झूठ ही बोली तुरे जांदे हो ते नाल कही जांदे सच बोलो। ये गंदियां आदतां छड्ड दिओ। असीं मान साहब नूं बेनती की कि जिवें थोनू असीं सिख पंथ ने पार्लीमेंट इलैक्शन लड़ा के जेल चों कढ़ाया सी, भाई रणजीत सिंह नूं जेल च कढ़ाया सी। समूह संसार भर विच वसदे गुरसिख वीर भैन भरा, गुरु स्वरूप साध संगत जीओ, गुरु सवारे खालसा जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आप जी नूं संबोधन इस करके हो रहा क्योंकि जवाब देना मैं सुखबीर सिंह बादल दा, जिन्हें गप मारी है कल एक बहुत तकड़ी, मैनू कदी उन्हां दा जवाब नहीं मिलिया। उन्होंने मैं कोई जवाब पुछे ने, जिहड़ी गल मैं करदा वो ना प्यो उहदे बाप ने ही जवाब दिता, ना उन्हें ना कदी अकाल तख्त ते बैठे ग्रंथी जिहड़ा हरप्रीत सिंह है, ना ही प्रधान प्रबंधक कमेटी दे ने। लेकिन अज ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਝੂਠ मारिया, उन्हें गप मारी आ भाषण करदिਆਂ कि भाई रणजीत सिंह ਨੂੰ भी मेरे पापा ने छड़ाया सी ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ भी ਅਸੀਂ ਛੜਾਇਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। तो पहली गल तो यह किसी को भी छडाउण जदों छडाऊगा उदों देखांगे, लेकिन जिहड़ा कुकर्म करता रहा लगातार 30 साल प्रकाश सिंह बादल ते उहदा पुत्तर, तो वो अज दुध धोते बनते आ, तो बन नहीं देने। असी रणजीत सिंह नूं इन्हां छडाया हुंदा तो मैं इन्ना आसान फरामोश नहीं कि मैं मनुक्कर हुंदा। मैं महसूस करदा कि प्रकाश सिंह बादल दे पुत्तर ने बहुत वड्डा झूठ मारिया, बहुत वड्डी गप मारी है, तो इहो जिहियां गप्पां मारन वाले दा कौम यकीन करे तो सानू घाटा ही घाटा है। कदी भी साडी कौम जिहड़ी है किते कोई प्राप्ति नहीं कर सकती। अज ये वखरा विषय है कि एक राजोआणा दी सिस्टर नूं ये खड़ा करके कहे कि असीं बंदी छडावांगे, इहनूं जिताओ। तो जे MP को छड़ा सकदा तो आप MP है, दी घर वाली MP इहनूं पहले छडाउणे चाहीदे आ। तो जो भी इन्हां दी मान साहब की जां इन्हां दी लड़ाई आ उत्थे इलैक्शन की जां उहदे विच असीं नहीं, मैं नहीं इंटरफेयर करदा, लेकिन मैं ਇਹਦਾ जवाब जरूर देना चाहुंदा। पहली गल तो गुरु सवारे साध संगत जी, जिहड़ा मैनू मैं जिस तरह छुट्टा आ, मैनू तकरीबन 13 साल तो उपर समा जेल दे विच लगातार हो चुका सी, ते मेरी उम्र कैद सी, सधारण उम्र कैद
ਟਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਾਡਾ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਸਧਾਰਨ ਉਮਰ ਕੈਦ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ 13 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ। ਤੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 96 ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬੇਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਲ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੈਦ ਕਨਫਰਮ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕਨਫਰਮ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੈਂਸਲ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕਨਫਰਮ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਸੀਗਾ ਜੱਜ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5 ਪੇਜ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਆ ਗਵਰਨਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, DGP ਦਿੱਲੀ ਨੇ, IG ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਪਰੋਲ ਵਧਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਗਿਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ RTI ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, RTI ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਇਹ RTI ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ RTI ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਲਿਆ 16 ਪੇਜ ਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿੰਗ CS ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੱਕ 'ਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ DGP ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਪੇਜ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
एक टौड़ा साहब ते एक SS ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ FIR ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੱਪ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਛੜਾਇਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਛਡਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਉਦਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਪਰੀਤ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਡਾਇਆ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ 1200 ਪੇਜ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ 5 ਪੇਜ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਊਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ, ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਮ ਹੁਣ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 328 ਸਰੂਪ ਕਿਸ ID ਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ CBI ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਥਰਿਓ ਪੰਥਕ ਬਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਗਿਆਨੀ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 2008 ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੂੰਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕੱਤਰ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਲ ਜੋ ਗੂੰਗਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਆ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ PDF ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ PDF ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 328 ਸਰੂਪ ਕਿਸ ID ਤੇ ਗਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਸੀ 502 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, 2 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ, 2 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 16 ਪੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਗਈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਅੰਬਰਵੇਲ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੁਕਾਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਤ ਆ ਪੰਥ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਰਮ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।